Ya Allah, bismillah. 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 الفاتحة على رسولنا من شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح قبل سادتنا أولئك الله المقرن في مشارق الأرض إلى مغربها برها برها خصوصا سادتنا أولئك المقرن محل معنا البقيع أهل زنب الفرد والدر أجمعين ثم إلى أرواح جميع سادتنا المقرن محل الله والبقيع سيدنا مولانا مهجر الله صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي بعلي وسلم عبد الرحمن سقف أولاد أجمعين وصوله وفرهم جميع سادتنا على بألف ثم إلى أرواح كافة المعالم كتبنا فيها مصنف كتبنا فيها مشايخ الحضر الأذكار الأوراد والأحزاب والزمن الصلوات والدعوات والنجاة كلهم جميع سوسا لقراءنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم وصلواتهم ودعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا في هذه الليلة سائر المباركة الإمام أبي بكر سكرا علي بكر سكرا وأصوله وأفوره الإمام أبو عبد الله محمد بن سلمان الجزولي الكسائي بكتاب دار الخيرات والإمام محمد بن علي بن عباس الملكي وأصوله وفرج برسالة على بألوه أن الله يتغشاهم بالرحمة ورسم الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من نفعات من الدين والآخرة أن الله افتح علينا عليك فتوها العارفين فقنا إلى في الدين علمنا إلى تأويلنا الله نور قلوبنا قوالبنا جبنا الظاهر الباطن زقنا التقوى والاستقامة واشفي مرضانا خصوصا لمن أوصلنا بالشفاء من إخواننا أصحابنا حبايبنا خصوصا أخينا مولودين وسوتيتي بنت دميتي والسيد حسان بن محمد بن هود السقاف وكل من أوصى بالشفاء من إخوان أصحاب الأحباب أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما أن الله يرزقنا التقوى والاستقامة ويختم لنا ولكم من حسن الخاتمة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نوينا بالصلاة والسلام على نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك نبيك امتثالا من أمرك تصديقا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم محبة فيه شوقا إليه وتعظيما لقدرته ولكونه أهلا لذلك وتقبله من فضلك وإحسانك وأعزل جبل غفرته والقلب وجعل من بارك الصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحياد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ماحن صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حاشر سيدنا عاقب سيدنا طه سيدنا ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا طاهر سيدنا مطهر سيدنا طيب سيدنا سيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول سيدنا نبي سيدنا رسول الرحمن
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نبي سيدنا ملاهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رسول الراحة سيدنا كامل سيدنا إكليل سيدنا مدثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مزمل سيدنا عبد الله سيدنا حبيب الله سيدنا صفي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا نجي الله سيدنا كليم الله سيدنا خاتم الأنبياء سيدنا خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محيي سيدنا منجئ سيدنا مذكر سيدنا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منصور سيدنا نبي الرحمة سيدنا نبي التوبة سيدنا حريص عليكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا معلوم سيدنا شهير سيدنا شاهد سيدنا شهيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مشهود سيدنا بشير سيدنا مبشر سيدنا نذير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا منذر سيدنا نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا هدى سيدنا مهدي سيدنا منير سيدنا داعم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مدعو سيدنا مجيب سيدنا مجاب سيدنا محبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عفو سيدنا ولي سيدنا حق سيدنا قوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أمين سيدنا مأمون سيدنا كريم سيدنا مكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مكين سيدنا متين سيدنا مبين سيدنا مؤمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا وصول سيدنا ذو قوة سيدنا ذو مكانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ذو عز سيدنا ذو فضل سيدنا مطاع سيدنا مطيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رحمة سيدنا بشرى سيدنا غوث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا غيث سيدنا غياث سيدنا نعمة الله سيدنا هدية الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صراط الله سيدنا صراط مستقيم سيدنا ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سيف الله، سيدنا حزب الله، سيدنا نجم الثاقب، سيدنا مصطفى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مجتبى، سيدنا منتقى، سيدنا أمي، سيدنا مختار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أجير، سيدنا جبار، سيدنا أبو القاسم، سيدنا أبو الطاهر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أبو طيب، سيدنا أبو إبراهيم، سيدنا مشفع، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صالح، سيدنا مصلح، سيدنا مهيمن، سيدنا صادق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مصدق، سيدنا صدقا، سيدنا سيد المرسلين، سيدنا إمام المتقين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مبر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا ناصح، سيدنا وكيل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كفيل، سيدنا شفيق، سيدنا مقيم السنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا روح القدس، سيدنا روح الحق، سيدنا روح القسد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاف، سيدنا مقتف، سيدنا بالغ، سيدنا مبلغ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا شاف، سيدنا واصل، سيدنا موصول، سيدنا سابق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا سابق، سائق، سيدنا محادي، سيدنا مهدي، سيدنا مقدم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا فاضل، سيدنا مفضل، سيدنا فاتح، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا مفتاح، سيدنا مفتاح الرحمة، سيدنا مفتاح الجنة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا علم الإيمان، سيدنا علم اليقين، سيدنا ذل الخيرات، سيدنا مصاحب الحسنات، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الشفاعة، سيدنا صاحب المقام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب القدم، سيدنا مخصوص بالعز، سيدنا مخصوص بالمجد، سيدنا مخصوص بالشرف، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب الوسيلة، سيدنا صاحب السيف، سيدنا صاحب الفضيلة، سيدنا صاحب الإزار، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم سيدنا صاحب الحجة، سيدنا صاحب السلطان، سيدنا صاحب الرداء،
سيدنا الصاحب الدرجة الرفيعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا صاحب التاج سيدنا صاحب المغفر معراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الصاحب القضيب سيدنا الصاحب البراق سيدنا صاحب الخاتم سيدنا صاحب العلامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا الصاحب سيدنا الصيغ اللسان سيدنا مطهر الجنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا رؤوف الرحيم سيدنا أذن الخير سيدنا صحيح الإسلام سيدنا سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عين النعيم سيدنا عين الغر سيدنا سعد الله سيدنا سعد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا عطيب الأمم سيدنا علم الهدى سيدنا كاشف الكرب سيدنا رافع الرتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا كاشف الكرب سيدنا رافع اللهم بجاه يا ربي بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأعمتنا للسنة والجماعة الشوق إلى لقائك ولقائه يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, maju, maju, maju. Yang di pintu maju, yang di bawah masuk, yang di bawah masuk. Ikhwan sini maju boleh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بإذن اللهم الخير وإنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral akhwan, ma'asyiral ahbab, jamaah majelis taklim Musalla Sayyidus Salikin yang semua kita insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Nikmat agung, nikmat yang terbesar yang kita rasakan saat ini adalah kita dimantapkan iman dan Islam.
oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah memberikan begitu banyak kelebihan-kelebihan, keunggulan-keunggulan, kehususiaan, keutamaan dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang kemuliaan keagungan umat Rasulullah SAW, yaitu kita yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, kita yang tidak berkumpul bertemu dengan Rasulullah, ternyata mendapatkan kelebihan yang agung dari sisi Rasulullah. Rasul mengatakan beruntung, beruntung, beruntung sampai 3 kali. Dalam riwayat lagi sampai 7 kali. Beruntung wong yang beriman kepadaku tapi tidak melihat aku, kata Rasulullah. Ini suatu kenikmatan yang agung yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Nabi mengatakan beruntung orang yang melihat aku. Beruntung orang yang melihat aku. Wahagada, ini kemuliaan Rasul pun diwarisi oleh para pewaris Rasulullah. Karena yang diwarisi Nabi bukan diwariskan oleh ulama dari Rasulullah, bukan harta, tapi segala apa yang ada pada diri Rasulullah dari kemuliaan-kemuliaan, terutama ilmu, ibadah, akhlak, kebersihan hati, sampai urusan karomah. Artinya mukjizat Rasul pun diwarisi oleh para ulama, para aulia menjadi bentuk karomah, menjadi bentuk karomah. Nah, termasuklah juga apa yang dikatakan Rasulullah tadi, bakat man ra'ani aw ra'a man ra'ani, beruntung wong nyingok aku atau yang nyingok wong yang nyingok aku. Ucapan ini pun terucap dari lisan-lisan para aulia, para salihin, yang mereka mengatakan beruntung orang yang melihat para aulia atau orang yang melihat para aulia. Nah, keberuntungan ini sampai hari ini kita dapat ke ikhwan. Alhamdulillah. Ya, keberuntungan ini kita dapatkan. Katakanlah misal nasallahu ya, tapi ini tidak ya. Zaman kita sekarang ini tidak katik waliullah. Tapi zaman sebelum kita, zaman bapak kita banyak wali. Maka kita yang hidup saat ini yang tidak katik wali beruntung. Apa? Kita ketemu wong yang ketemu dengan wali. Tapi alhamdulillah tidak. Ya, sekarang waliullah pun banyak, para salihin banyak yang kita lihat, baik yang kita kenal memang mereka masyhur dengan kewilayahannya dengan wali ataupun wali-wali yang mastur. Hakada ikhwan rahimakumullah, sampai mereka katakan bakat man ra'ani aw ra'a man ra'ani. Begitupun bermusafahah, bersalaman dengan Rasulullah, itu bukanlah sesuatu yang sembarang. Nabi dalam suatu hadis mengatakan, man safahani aw safih man safahani dakhalal jannah. Ini ucapan dari Rasulullah, bukan mengada-ada. Nabi mengatakan wong yang bersalaman dengan aku atau bersalaman dengan wong yang bersalaman dengan aku masuk surga, kata Rasulullah. Tentu bersalaman dibarengi dengan iman, dengan rasa cinta. Maka ini pun alhamdulillah diwarisi oleh para aulia Allah. Kita pun ngambil keberkahan. Seperti yang kita sampai hari ini dididik oleh guru-guru kita untuk bersalaman dengan wong sepuh-sepuh, wong tua-tua, kita cari, kita gari. Walaupun kita tahu ini wong bukan ustadz, dia bukan kiai, tapi ini orang dulu pernah jadi murid kiai, pernah jadi murid ustadz, yang mana dulu dia duduk bertahun-tahun, dia salaman, dia lihat dan dia dilihat. Dia bersalaman, maka kita cari mana tangan kau wahai kiai, wahai yai, wahai orang tua yang dulu kau pernah salaman dengan kiai fulan, kau pernah salaman dengan habib fulan. Kita ambil berkahnya. Dan ini berlaku pada tabi'in kepada sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakada alhamdulillah sampai saat ini syariat itu berlaku. Nah, sekarang kita masuk kepada satu lagi tentang keunggulan umat Rasulullah yang tidak ada pada umat Nabi lain, yang langsung berhubungan dengan Rasulullah sendiri. Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, pengarang kitab ini Khasa'is Ummatul Muhammadiyah, beliau mengatakan yang ke-11 dari keunggulan, kehususiaan, keutamaan daripada kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu wujud qabr Nabi SAW bit-ta'yin, adanya keyakinan seyakin-yakinnya 100% tanpa ada keraguan tentang kubur Nabi Muhammad SAW. Kita cuma banyak dengar cerita tentang nabi-nabi, baik yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan tidak ada satu pun daripada nabi-nabi tersebut yang kuburnya bisa dipastikan benar ini kubur Nabi Fulan. Tidak ada. Banyak masih orang mengatakan, oh kubur Nabi Allah Adam ada di sini. Ternyata dia mengatakan, oh bukan. Ada yang mengatakan bukan. Ada yang mengatakan kubur Nabi Allah Nuh ada di sini. Ada yang mengatakan bukan. Masih ada khilaf kalau. Ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di Yunani, ada yang mengatakan di sini. Satu nabi itu bermacam-macam pendapat tentang kuburan mereka. Ya, di Yaman sendiri ikhwan, bahkan di kota Tarim itu ada kuburan nabi, beberapa orang kuburan nabi.
Nabi Sirjis, pernah dengar nama itu? Tak pernah. Ada. Ya, Nabi Khaldun. Ada. Ini nabi-nabi yang tidak masuk dalam 25 nabi yang disebut dalam Quran. Tapi mereka terkenal nabi-nabi itu. Jadi kenal. Ada nabi yang terkenal juga, dan ini menurut keyakinan, tapi juga menurut keyakinan daripada para ulama, para awliya salih yang ada di Hadramut, gubernur Nabi Allah Hud alaihissalam. Namun sebagian ahli sirah yang keluar di luar Yaman mengatakan Nabi Hud bukan di situ posisi magamnya. Memang di Wadi Ahqaf, memang di Hadramut, tapi bukan di situ menurut mereka. Tapi ini diperkuat dengan keyakinan lewat lagi muka, syafa dan lain-lain yang didapat kepada salaf meyakinkan gubernur Nabi Allah Hud. Nah, walhasil seluruh magam nabi-nabi dari Nabi Allah Adam sampai sebelum Nabi Isa. Nabi Isa belum ada magamnya, belum ada kuburannya karena beliau tidak mati sampai saat ini. Ya, semuanya kubur mereka itu diragukan. Dalam arti kita bukan diragukan, masih ada pertimbangan bukan di situ, bukan ini. Ada yang mengatakan ini magam, ada yang mengatakan bukan di situ. Jadi hilaf ada. Illa kecuali sikap kubur siapa? Rasulullah. Kubur Nabi Muhammad mutawatir tanpa diragukan. Kenapa? Karena sudah dari zaman Rasulullah wafat, ziarah itu berlangsung. Dan dijaga itu magam Rasulullah oleh para sahabat. Dengan mereka selalu mengunjungi magam Rasulullah SAW. Dan rumah Rasulullah pun yang berada di magam tersebut. Dan rumah istri Rasulullah yang ada di magam tersebut. Sehingga magam Nabi tidak pernah diragukan. Itulah magam yang saat ini kita ziarahi. Itulah magam Rasulullah. Bahkan magam dua sahabat yang ada di samping Nabi pun kita tidak meragukan, itu adalah magam Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan magam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau magam yang ada di Baqi atau di Ma'lah, ya karena orang sana, orang Wahabi itu melarang, tidak boleh nunjuk nama, tidak boleh nunjuk tanda. Apa kata batu beh? Bingung kita kadang, yang mana magam Sayyidah Fatimah, yang mana magam Sayyidah Khadijah, yang mana magam keluarga Nabi, sahabat, tahu ceritanya. Dikatakan dimakamkan di Ma'lah, dikatakan makam di Baqi. Mana kita nanya sama nyaga ke bumi, tak tahu mereka. Ya, dengan alasan kaget sikit gaya apa bahasnya, kita hilang jejak. Tak tahu lagi mana magam-magam para syuhada. Nah, tak tahu kita. Tapi alhamdulillah, ya, kita dengan dalil, dengan landasan ilmu, ulama kita memperbolehkan memberi tanda-tanda berbentuk nisan, tapi dengan catatan tidak berlebihan, tidak ada tasarruf yang sifatnya mubazir, dan tidak juga dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Dan itu dibolehkan dengan banyak alasan oleh salaf kita. Memang asli kubur tidak ada nisan, tapi dengan alasan-alasan yang kuat maka diperbolehkan membuat nisan. Nah, walhasil ikhwan rahimakumullah, jadi tidak ada satupun magam Rasul, magam Nabi yang dipastikan diyakinkan memang itulah magamnya kecuali magam Rasulullah. Bahkan magam Nabi Muhammad ini Bapak rahimakumullah bukan cuma kita manusia yang meyakini. Hewan pun tahu kalau itu memang asli magam Rasulullah. Hewan pun tahu bahwa itu magam Rasulullah SAW. Banyak kita dengar cerita tentang itu. Tapi kita baca dulu apa yang dituangkan oleh Habib Maliki dalam kitab ini. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Ma'alib rahimahullah taala Sayyidil Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki fi kitabih khususnya Ummatul Muhammadiyah. Al-Hadi Ashar, yang ke-11, wujud di qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam bitta'yin. Adanya keberadaan qabr Nabi Muhammad SAW yang tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan. Min fadlillahi alladhi syarrafa bihi hadhihi al-ummah famtazat bihi ala man siwaha minal umam. Di antara kekhususan yang Allah tampakkan yang sangat menonjol pada umat ini yang tidak pernah didapatkan oleh umat selain umat Rasulullah adalah anna qabran nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'lumun indana biyaqinin tawatir, bahwasanya kubur Nabi Muhammad oleh umat ini, umat Nabi Muhammad meyakininya dengan seyakin-yakinnya dan tanpa ada keraguan. Kalau yang ada di Madinah, yang ada di samping Hujratul Syarif, yang ada di samping Raudhah, itu adalah hak tanpa yakin, tanpa ragu, itulah memang kubur Nabi Muhammad SAW. Bahkan sekali lagi kita yakin pula yang dua di samping itu adalah magam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tanpa ada keraguan sama sekali, terjaga magam Rasulullah SAW. La syakkun fi dzalika wala raib, tidak ada keraguan terhadap hal tersebut, semua kita meyakini. Badarudun nasu fi kulli waqtin wahin, bahkan orang berdatangan setiap saat, tak putus waktu mendatangi kubur Rasulullah.
Bahkan jangankan magam Nabi Muhammad SAW, ya, kita yang ahli sunnah wal jamaah meyakini tentang magam wali. Berapa banyak kita dapatkan magam-magam wali yang ada di Indonesia contohnya, juga ada di luar negeri sana yang tidak putus dari penziarah. Kalau di Palembang ini memang ya ada yang terbatas lah, tapi ada beberapa magam seperti Kiai Morgan, kadang-kadang kita datang dalui ada wong, walaupun siko dua. Tapi kalau antum ke Jawa sana, ya apalagi ke Ampel misalnya, tidak putus orang datang berziarah, apalagi magam Rasulullah SAW. Bahkan di sini nanti datang hadis, bukan cuma gitu, malaikat Allah pun berziarah kepada magam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasakabbada masyaqas safar wa ana'in ila qabr syarif. Bahkan kita dapatkan ikhwani, dan kita pun alhamdulillah termasuk bagian itu. Wong tahan bersusah payah, mengorbankan segala yang ada dimiliki, hartanya, tenaganya, pikirannya, jiwanya, ninggalkan keluarganya, ninggalkan kampungnya untuk apa? Untuk berziarah kepada Rasulullah, berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang yang merindukan Nabi itu merencanakan jauh hari agar untuk mereka bisa berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab ikhwani rahimakumullah, ma'al intila' qulubuhum bil ilmi tama wal yakin al kamil ala annahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan masyhur. Dan mereka semua, siapapun yang datang dari seluruh penjuru negeri, penjuru dunia, datang ke mana kalau nyari kubur Nabi? Ke Madinah. Kemana kubur Nabi? Mereka semua tahu di mana letak kubur Rasulullah tanpa ada keraguan. Semuanya tahu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman setelah wafat Nabi sampai detik ini ila yaumil qiyamah, tidak akan ada yang ragu tentang kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi hujratuhu al-ma'rufa wa masakin zawjatihi wa hadhihi rawdatul mutahharah. Inilah kamar Rasulullah SAW dijadikan kuburnya, yaitu kamar tempat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana di situ pun berjejer dulu, sekarang sudah hilang, ya, kamar-kamar atau rumah-rumah istri-istri baginda Rasulullah, ya, dengan alasan pelebaran masjid, dengan alasan bla bla bla, ya ala kulli hal, ya, rumah-rumah itu pun hilang, tidak ada lagi tersisa kecuali Hujratus Syarif, kamar Rasulullah SAW, yang mana ulama mengatakan yang sebesar itu sebenarnya disitulah juga kamar-kamar daripada rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW, cuma tidak berbentuk kamar lagi. Ahbabana rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Hadha syaraf wal fadl lam yathbut li nabi ghairihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan, ini keagungan, magam yang bisa didapatkan oleh umat, tidak didapatkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanyalah sama siapa orang Israel tentang Nabi Musa di mana, mereka ada bakal tahu. Mereka tidak bisa menunjukkan di mana magam-magam Nabi tersebut. Apalagi walaupun termasuk magam Nabi-Nabi yang pengikutnya banyak, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, cari magam tidak dapat kita. Kalaupun ada yang menyangkalnya. Bakal ada yang menyangkalnya. Orang yang ngerti sejarah, oh tidak, Nabi Yusuf di sini makamnya. Ada khilaf selalu, ada pertentangan. Tapi magam Rasulullah semuanya sepakat. Bahkan seperti kami katakan, bukan cuma kita manusia, ya, hewan-hewan pun tahu di mana letak magam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Fi hadhihi yaqul Ibn Hajar, berkata seorang ulama Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata, walam tu'lam magabiruhum bi ardin yakinan ghaira ma sakana rasulu. Tidak pernah kita tahu tentang kubur para nabi di bumi ini yang diyakini kebenarannya letaknya kecuali magam baginda Rasulullah. Wa qala al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu lil Muhdi, ya Amirul Mu'minin, innaka tadkhulul an al-Madinah fatamurru biqaumin an yaminika wa yasarika wa hum auladul muhajirin fasallim alaihim fa innahum ma'ala wajhil ard qaumun khairum min ahli al-Madinah wala khair min Madinah. Keagungan kota Madinah menjadi mulia dan agung karena Rasulullah. Karena di situ ada magam Nabi Muhammad SAW dan magam mereka para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di zaman Imam Malik ada seorang raja, dia berkunjung ke magam Rasul. Dia masuk, zaman itu Imam Malik masih hidup. Dia naik kudanya. Lalu di kanan kirinya berjejer umat menyambutnya.
tapi raja ini lupa tentang dirinya yang bukan orang Madinah dan yang dia saat itu berada di mana dan siapa yang nyambut dia. Maka raja ini diingatkan oleh Imam Malik karena dia dengan cara raja lah, naik kuda kanan kiri orang berami tegak nyambut dia. Tak salam, tidak menghormati, apalagi turun dari kuda. Hanya ditegur oleh Imam Malik, raja tadi. Wahai raja, kata wahai Amirul Mukminin, innaka tadkhulul an bil Madinah. Tuan, kau ini sekarang ada di kota Madinah. Kau berada di kota Madinah. Fatamuru biqaumin an yaminik wa yasarik, dan engkau melewati kanan kiri kau orang-orang yang berdiri. Apa kau tak tahu mereka itu anak keturunan muhajir ilallah. Mereka itu keturunan daripada sahabat muhajirin wal ansar. Ditegur oleh Imam Malik. Yang di bawah itu kanan kiri nyambut kau itu bukan sembarang manusia. Mereka keturunan daripada muhajirin wal ansar. Dan kau sadar harus, wahai Malik katanya, wahai tuan, wahai raja, kau ini berada di kota Madinah. Tersentak itu raja, turun dari kudanya. Dan salafun as-salihun wallahi ikhwan sampai zaman kita, termasuk beliau yang kita hauli kemarin, Habib Ali bin Ahmad Bahsin, ya, termasuk banyak para salaf yang hidup di zaman terakhir ini, mereka saking takdimnya dengan kota Madinah. Walaupun Madinah yang zaman beliau hidup kemarin, zaman kita sekarang berbeda jauh dengan zaman itu, tapi meyakini mereka bahwa keberkahan, asrar daripada segala kemuliaan dari Madinah tetap ada dan terjaga. Habib Ali Bahsin, beliau tak mau tinggal di hotel yang lebih tinggi dari Masjid Nabawi. Ta'ziman wa ihtiraman bi Rasulullah. Bahkan kami dengar beliau pun tidak bersendal ketika masuk kota Madinah. Dan ini banyak ulama melakukan seperti itu. Ketika masuk kota Madinah mereka tidak mau pakai alas kaki. Kenapa? Biarkan tapak kakiku bersentuhan langsung dengan debu-debu kota Madinah. Dan banyak sekali para ulama ta'ziman wa ihtiraman kepada Rasulullah ketika mereka sampai di sana. Lalu ada hukum yang dibicarakan oleh mereka tentang hukum fikih. Maka mereka ada yang berani mengatakan ini gol fulan, ucapan pendapat ulama ini pendapat ulama, mereka diam, tidak berani ngomong. Kecuali mengatakan pendapat Rasulullah. Tak berani mereka nak mengatakan pendapat Imam Syafi'i, wala Imam Malik, wala Imam Hambali, wala Imam apa. Mereka tidak berani. Mereka langsung ambil pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ta'ziman mereka para aulia, para salihin. Ya, ada yang dari turun pas masuk gerbang kota Madinah, turun dari kendaraannya, tak mau dia naik kudanya, tak mau dia naik ontonya, tak mau dia naik kendaraan mobilnya. Kalau kita sekarang, masya Allah, nyari kalau pacak depan pintu Masjid Nabi nih kita turun dari mobil. Kalau kita sekarang nih, kalau orang-orang salihin zaman dulu, tidak mau mereka. Ya, mereka sangat-sangat ta'zim, memuliakan daripada kota Madinah, terkhusus lagi di situ ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyul ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, fukakumullah. Dan sebenarnya pemerintah Saudi juga ada aturan ya, untuk hotel-hotel di kota Madinah itu sekitar Masjid Nabawi itu tidak boleh tinggi-tinggi. Tidak boleh tinggi, cuma berapa lantai cuma. Tapi kalau Mekah, wah, sampai tidak bercakar ke langit. Ya. Tapi di Madinah subhanallah semuanya diatur, adabnya luar biasa. Sampai hotel itu tidak boleh tinggi-tinggi. Kalau asal cuma tidak sampai 10 lantai hotel-hotel yang ada di Madinah itu. Tidak boleh tinggi-tinggi. Ta'ziman wa ihtiraman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Wa qala al-Imam Malik, faqala lahu fa inna ma'al wajhil ard, dari Imam mengatakan demi Allah sesungguhnya tidak ada orang-orang yang hidup di muka bumi yang lebih mulia dari mereka, daripada anak-anak muhajir wal ansar yang hidup bersama Rasulullah. Kenapa? Karena muhajir wal ansar hidup bersama Nabi, memandang Nabi, bermusafahah, bersalaman, duduk bareng, berjuang bareng, salat bareng, makan minum bareng bersama Rasulullah. Maka anak keturunan daripada mereka itulah yang paling mulia di muka bumi Allah saat itu. Wa khair min ahli Madinah wala khair min Madinah, dan tidak ada tempat yang lebih mulia dari kota Madinah. Bukan kita lebih ke, walaupun memang syariat mengatakan fadilah solat di Mekah lebih hebat dari Madinah, tapi ulama yang ahli sunnah meyakini kota Madinah lebih abdul dari kota Mekah. Kenapa? Kita tidak akan mengenal keagungan Ka'bah kecuali lewat baginda Rasulullah. Dan Ka'bah itu tidak akan menjadi mulia karena dia dijadikan kiblat oleh umat Rasulullah. Mekah itu akan menjadi indah dan mulia karena di situ dilahirkan baginda Rasulullah. Maka mereka mengatakan Ka'bah salat Makkah, Ka'bal Qulub Madinah. Kiblatus salah Makkah, Kiblatul Qulub Madinah. Bahkan di antara mereka ketika nak pergi haji,
Ditanya, nak pergi ke mana kau? Aku nak ziarah Rasulullah. Mereka tak mengatakan nak pergi haji, padahal memang nak pergi haji. Tapi mereka lebih senang, lebih bangga mengatakan aku nak berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu wa man aina qulta dhalika ya Aba Abdullah? Qala li'annahu la yu'raf qabrun nabi al-yawm ala wajhi al-ard ghairu qabr Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu raja tadi bertanya kepada Malik, dari mana kau tahu kalau Madinah adalah tempat yang paling mulia di atas bumi, tidak ada tempat lebih mulia darinya? Karena Imam Malik mengatakan karena dimanapun tidak bakal kau dapatkan yang jelas-jelas diyakini tentang kubur seorang Nabi kecuali di Madinah inilah adanya kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man qabru Muhammadin indahum fayanbaghi an yu'lam fadlahum ala ghairihim. Siapa yang di situ ada magam Rasulullah bersama mereka, maka harus kita pahami keagungan orang yang hidup bersama Rasulullah di kota tersebut. Artinya muliakan orang Madinah ni, jangan kau remehkan, jangan kau kecilkan. Kenapa? Mereka hidup bersama Rasulullah. Mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakam-wakam bahkan kita dapatkan ikhwan rahimakumullah, orang sengaja untuk hijrah hidup di kota Madinah biar duduk dekat dengan Rasulullah. Fal qabru syarif mawdu'un tanazzulir rahmah ilahiyah kama ja'a fil hadis. Dan kubur Rasulullah SAW itu tempat yang paling hebat turunnya rahmat Allah. Kenapa? Magam wali-wali Allah yang ada di Palembang, di mana tempat? Itu tempat turunnya rahmat. Tempat yang Allah membuka pintu-pintu ijabah lid doa. Kita tidak minta sama kubur, na'udzubillah, kita minta sama Allah dengan wasilah kubur tersebut. Ente solat ngadep Ka'bah, apa ente nyembah Ka'bah? Tidak kan? Ya. Li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlata syita'i was-sayf falya'bud rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Bukan nyembah rumah ini. Yang kita sembah Allah. Yang kita sembah Allah. Ketika kita berziarah kepada Rasulullah, kita tidak minta sama Nabi. Kita tidak na'udzubillah min dzalik, tidak nyembah Nabi. Tapi kita menjadikan Rasulullah sebagai wasilah, sebagai perantara, karena Rasulullah kita yakini paling dekatnya hamba kepada Tuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang dinisbahkan, digandengkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan diijabah. Makanya ikhwan, ketika kita hadir maulid misal, ya, di situ ada kita dibimbing oleh munsyid, Rabbi faghfir li dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Yakin ke ikhwan dosa kamu diampuni Allah. Kenapa? Yang kita bawa untuk minta ampunan ini Rasulullah. Rabbi faghfir li dzunubi ya Allah, ampunilah dosa bi barakati, dengan berkat keagungan Nabi Muhammad. Kata ulama, Allah malu untuk nolak permintaan itu. Sebagaimana telah mendahulu kita dulu siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam ketika dia melakukan satu kehilafan, dia minta maaf, minta ampun sama Allah, belum dapat ampunan, belum dapat maaf, kecuali ketika beliau mendapatkan ilham. Allah sendiri memberikan ilham itu dengan melihat begitu banyak tulisan di surga, tulisan Nabi Muhammad bergandeng dengan Allah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga beliau bertanya dan cari tahu siapa itu Muhammad, sampai dia tahu kalau Muhammad adalah keturunan beliau, tapi makhluk yang paling dicintai Allah. Maka beliau pun bertawassul, bertawajjuh kepada Allah sesuai dengan hadis Rasul yang menyampaikan ini, minta ampun dengan berkat daripada Muhammad ibn Abdullah, Muhammad Rasulullah. Maka Allah pun memaafkan Nabi Allah Adam alaihis salam. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah hafizakumullah. Ma min fajrin yatla'u illa wa yanzilu 70,000 minal malaikah hatta yakhuffu bil ghabar yadribuna bi ajnihatihim wa yusalluna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza amsaw arju wa habata 70,000 hatta yakhuffu bil ghabar yadribuna bi ajnihatihim wa yusalluna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam 70,000 bil lail wa 70,000 bin nahar. Subhanallah, sallu 'ala nabi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita tentang fadail salawat dan kemuliaan keagungan beliau baginda Rasulullah. Diceritakan dalam hadis ini, wa fil hadis an Ka'ab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ma min fajrin," ini tentu datang dari Rasulullah. Tidaklah datang hari pagi hari munculnya terbit fajar kecuali berbarengan dengan itu turun 70 juta. 70,000, afwan. 70,000 malaikat Allah
Turun mereka semuanya kumpul di magam Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Mereka kita tak nyengok. Kita tak tahu. Ini hak. Ini hadis hak benar adanya. Mereka kumpul di seputar magam Rasulullah SAW, 70.000 malaikat tadi duduk manis mengucapkan salawat untuk Nabi Muhammad SAW, bersalawat kepada baginda Rasulullah sampai terbenam matahari. Ketika terbenam matahari, yang 70.000 ini naik ke langitnya Allah, diganti lagi oleh yang 70.000 baru lagi datang. Jadi setiap hari siang malam tidak putus malaikat Allah bergantian bersalawat di kubur Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Ikhwan rahimakumullah, kita sering dengar ya, bagaimana bukan cuma manusia yang rindu dengan Rasulullah, rindu dengan ziarah kepada Rasulullah, bahkan didapatkan banyak hewan-hewan yang begitu rindu kepada Rasulullah SAW. Yang sering saya sampaikan kepada ikhwan, salah satu yang disebutkan dalam kitab Maulid Diba. Ya, dalam Maulid Diba di situ ada bait qasidah, salatullahi malahat kawakib ala hamad khayri man rakiban najaib. Salatullahi malahat kawakib ala hamad khayri man rakiban. Bersalawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sejumlah dengan jumlah bintang yang ada di langit. Kepada siapa? Nabi yang mengendarai kendaraan onta, yaitu Rasulullah. Beliau gambarkan bagaimana keadaan orang-orang dulu di Yaman itu, Pak. Beliau Diba ini dari Yaman. Ini bukan cerita kiasan khayal, tapi hak yang ada lalu dibuat syair oleh beliau. Dulu orang-orang Yaman itu setiap tahun mereka berusaha untuk pergi haji dan ziarah kepada Rasulullah. Mereka punya onta. Onta ini yang digunakan untuk perjalanan menuju kepada Rasulullah itu tidak pernah digunakan untuk hal yang lain kecuali untuk khusus ziarah kepada Nabi. Jadi sehari-hari tidak digunakan untuk beladang, tidak digunakan untuk pergi sana pergi sini, tidak digunakan untuk hajat-hajat kebutuhan kehidupan mereka. Apa kata onta ini? Dinjuk makan, bermain, tidur, makan, tidur, main. Datang waktu untuk safar pergi ke Madinah, maka onta ini dipersiapkan. Pertama dikatakan, subhanallah, ini majikannya punya waktu khusus, katakanlah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal beliau akan datang ke Madinah untuk berziarah kepada Rasulullah. Perjalanan lumayan. Kalau perjalanan lewat darat mungkin butuh beberapa minggu nyampe ke kota Madinah. Subhanallah, ini ontoh sehari-harinya biasa baik. Tapi kalau sudah dekat hari yang mana dia bakal dibawa oleh majikannya ke Madinah, luar biasa energiknya, kuatnya, gagahnya, semangatnya nampak dewek muncul. Sampai wong tahu, seakan-akan ini onto tahu, aku tak lama lagi bakal ke Madinah. Dia yang biasa-biasa baik, ini bersigat ujung Palembang. Segat, hebat, kuat, gagah, menampakkan kegembiraan pada dirinya. Sampai dia digunakan oleh majikannya untuk pergi ke kota Madinah. Nah, di sini digambarkan oleh Habib Al-Imam Ad-Dibai rahimahullah taala. Dalam qasidah tadi beliau mengatakan, alam taraha wa qad muddan khutaha wa salat min madamiha sahaib pada jadabaz zimami wa la tasukha fa qa'idu syauqiha lil hayy janib. Onta itu, ini beliau menyaksikan dewek, beliau mengalami dewek. Apa kau dah jengok tu onta, kata beliau. Perhatikan onta. Semakin dia keluar dari kotanya menuju Madinah, semakin dia kakinya manjang ke melangkah tu. Biasanya katakan kaki onta tu kalau melangkah semeter, ini 2 meter. 2 meter. Semakin dekat kepada kota Madinah, semakin panjang lagi. Alam taraha wagat muddat khutaha. Apa kau dah lihat tu kaki onta itu? Begitu dia memanjangkan langkah kakinya. Kenapa? Pengen cepat nyampe kepada Rasulullah. Wallahi kan banyak manusia punya rindu hebat. Semakin dekat kepada Madinah semakin hebat, dia nangis. Ini onta pun sama. Ya, onta ini pun sama. Lihat, kau perhatikan kata Imam Dibai. Kaki onta itu melangkahnya tidak sembarangan, tidak seperti biasa, panjang kakinya, dipanjangkannya lagi untuk biar cepat sampai kepada Madinah. Bukan cuma itu, kau perhatikan pula mukanya itu onta. Wasalat min madamiha sahaib. Lihat sambil seperti itu dia berjalan ngebut melangkahkan kaki panjang. Kau lihat bercucuran air matanya mengalir.
Shallu ala nabi. Ini hewan, Pak. Ini onta, bukan manusia. Kangen, rindu pada Rasulullah. Kalau manusia banyak kita dapatkan pada guru-guru kita, masyayikh kita, ulama-ulama kita. Ketika mereka nak ke Madinah itu, oh, di pesawat semangking dekat, tengok jam, 2 jam lagi. Oh, nambah nangis, jam lagi. Yang model langsung Jakarta, Madinah itu. Wah, tak kuat mereka. Semakin dekat, semakin tidak bisa tidur mereka. Saking lagi, ketika lihat sudah sejam lagi. Wah, berdegap-degup hati mereka. Rindunya luar biasa. Turun dari kota Madinah, sampai di airport, naik bus itu. Yang dicarinya mana? Qubatul Hadra. Semakin dekat, pas sudah terjingak Qubatul Hadra, langsung teriak. Mengucapkan salam kepada Rasul, bahkan sebagian mereka pingsan. Sangat hebat rindunya. Lalu Imam Dibai mengatakan, Fada jadaban zimami wala tasukha faqaidu syauqiha lil hayy janib. Karena onta kalau berjalan biasa dituntun. Entah ada yang nonton di bawah atau kita pegang kaki kekang di pucuk. Kata beliau, sudahlah, lepas ke bela. Tak usah kau tuntun itu onta. Kenapa? Pasti nyampe dia. Tak bakal nyasar. Kenapa? Dia sudah dituntun oleh kerinduan kepada Rasulullah. Yang menuntun dia, hatinya dituntun bagaikan magnet. Jalan dewek sampai kepada Rasulullah. Tak perlu kau tuntun, tak bakal nyasar. Pasti dia bakal nyampe kepada Rasulullah. Ini juga menunjukkan kalau magam itu pasti memang itulah magam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabb, mudah-mudahan berkat perkumpulan kita malam hari ini, berkat baginda Rasulullah SAW, Allah izinkan kita untuk berziarah kepada kubur Nabi Muhammad SAW, sinin ba'da sinin, awam ba'da awam, sebaik-baik keadaan, dengan sebaik-baik keadaan, dengan penuh kecintaan, kerinduan kepada beliau, dan mudah-mudahan kita pun dirindukan oleh Rasul SAW, sebagai orang yang ditunggu dan dikangani oleh Rasul SAW, dan mudah-mudahan Allah berikan persiapan zahir dan batin buat kita untuk ziarah kepada Rasul SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Tolong dibagikan. Masyaallah, ahbab rahimakumullah, menyampaikan sambil dibagi katanya. Jadi majelis kita ini mungkin akan berubah jadwal. Insyaallah sudah kesepakatan masyarakat sekitar mushola, mudah-mudahan antum juga bisa mengikutinya. Mengingat kami ya balik sudah agak jauh dan juga perjalanan itu agak sedikit berat ya, sebenarnya tidak ada berat juga sih, cuma ya gelap ya katik penghuni sepi jalan, jadi berusaha untuk balik tidak dulu, dan kebanyakan majlis yang isya lah ditutup, pindah, bukan tutup seseraka yang lain kecuali ini. Jadi alhamdulillah sudah sepakat, mungkin insyaallah mulai hari Selasa depan ya, tidak nunggu nak Januari nih ya, tidak ada urusan dengan Januari atau Februari. Jadi Selasa depan insyaallah majlis yang badal isya ini kita majukan ba'dal asar jam 4.30 mulai, seperti majlis Kampung Munawar dan majlis di Waspada ya, dengan cara dan pembacaan yang sama, kitab sama, bacaan sama. Jadi 4.30 mulai baca salawat cak tadilah sampai mungkin jam 5:30 bubar, istirahat sebentar, yang nak lanjut ke Muharram lanjut, tidak habis Muharram balik, jadi juga tidak kedaluan karena sekarang isya juga sudah jam 7:30 sekarang ya. Jadi insyaallah tolong saling sampai. Jadi untuk minggu depan majelis di musola Al-Ikhlas ini saya tahu ke Haji Abdul Somad, insyaallah kita rubah jadwal seperti majelis yang lain, maghrib isya, maghrib isya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, maghrib asar maghrib, asar maghrib. Jadi isya tak ada lagi majelis, kecuali nanti yang mungkin 2 minggu sekalian atau sebulan sekali. Insyaallah ya, paham ya. Insyaallah mudah-mudahan saling ingat dan diingat juga nanti insyaallah. Mulai Selasa depan 4.30 kita mulai. Jadi kalau ada jenazah atau apa, insyaallah tidak mengganggu, kita tetap bisa hadir insyaallah. Dan apakah nanti ada untuk perempuannya juga hadir, barangkali nanti kita kabari ya. Kalau memang siang ada betina melak, karena majlis sesat yang di Munawar sama Waspada ummahatnya, akhwatnya banyak yang hadir. Kalau kita juga nak ada ke sini, mungkin kita terpaksa minjam rumah salah satu warga yang terdekat di sini. Tapi nanti dikabari lagi insyaallah taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع ورجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرئ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. العظيم